Welcome to Anat Pathshala. Today we'll be discussing the question answers of Sukriya Bommagowda, Class 8 Tili Kannada. Abhyasa, exercise. Padagala Artha. Artha means meanings. Achara, sthira. Achala means stable or immovable. Okkala, manetana. Besaya means family or agriculturist. Gani, Ashrayasthana means a place of shelter. Channa Mole, Jorada Male means heavy rain. Paramparagata, Hindinavarinda Bandiruva means traditionally, that is passed on. Banjetana, Makkalagadiruvudu means infertile. Budakattu, Moola Jananga means tribal people. Munchuni, Mundalatva or Nayakatva means a leadership or forefront. Suggi, Dhanyagala Kuilina Kala means harvest season. Hayanagu, Samriddhavagu means be wealthy or prosperous. Hale, Gaddeya Seelu means an agricultural tool. Hottepadu, Jeevanopaya or livelihood. Ani, Siddhate means become ready. Gadde, Jameenu, Besayada Bhumi means field. Gaviyagallella, Kadina Jeevigalella means forest lives. Chara, Chalisu means movable. So here you are having achara means immovable. Chara means movable. Purvajaru, Vamshada Hiriyaru means ancestors. Bede, Bittanege Hadavada Kala means good time for sowing. Makkikatti, Bele Belediruva Yettarada Bhumi means a fertile land on a high side. Saude, Uruvalu Kattige means plant material used as a fuel, means a firewood. Hanisade, Beelade, without giving up. Halgatti, Hallugaliruva Katti means a toothed knife. Hekki, Arisu, select or pick up. Huyale, Suriyuvudu means pouring. Belatanaka, Belagina Tanaka means till morning. Second, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, that is questions. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. So down questions are given. You have to answer in ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, that is in one sentence. First question, ಸುಕ್ರಿಯವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರೇನು? So what is the name of Sukriya's father and mothers? ಸುಕ್ರಿಯವರ ತಂದೆ ಸುಬ್ಬ, ತಾಯಿ ದೇವಿ. So father's name is Subba and mother's name is Devi. Second question, ಸುಕ್ರಿಯವರ ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಾವುವು? Means Sukriya's father's what and all folk art he knows. Answer, ಸುಕ್ರಿಯ ತಂದೆ ಗುಮಟೆ ವಾದ್ಯಗಾರಿಕೆಯನ್ನು, ಸುಗ್ಗಿ ನೃತ್ಯಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. So Sukriya's father knew to play gumate, that is a musical instrument, and suggi nrityagarike. Suggi means during the harvesting season a dance they do. So nritya means a dance. So suggi nrityagarikeyannu ballavaragidaru. So he knew to play an instrument called as gumate and he knew to dance during the harvest season. Third question, ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸುಕ್ರಿಯವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಉದ್ದದ ಹೆಸರಿನ ಹುಲ್ಲು ಯಾವುದು? So ಉದ್ದದ ಹೆಸರಿನ ಹುಲ್ಲು, so a grass which has a long name. So which was that grass which was introduced to the writer ಲೇಖಕರಿಗೆ?
ಬೈ ಸುಕ್ರಿಯಾ. ಆನ್ಸರ್, ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸುಕ್ರಿಯಾ ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಉದ್ದದ ಹೆಸರಿನ ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಡೆ ಕುಟ್ಟಾಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೂಡಾಡೆ. ಸೊ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸುಕ್ರಿಯಾ ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ. ಸೊ ಸುಕ್ರಿಯಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಟು ಲೇಖಕರು which has a ಉದ್ದದ ಹೆಸರು, that's a long name. ಉದ್ದದ ಹೆಸರಿನ ಹುಲ್ಲು. ಹುಲ್ಲು means grass. And the name of that ಹುಲ್ಲು was ಕಟ್ಟಾಡೆ ಕುಟ್ಟಾಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೂಡಾಡೆ. So everything is there. Instead of ಯಾವುದು, you have to only write ಕಟ್ಟಾಡೆ ಕುಟ್ಟಾಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೂಡಾಡೆ. Fourth question. ಸುಕ್ರಿಯಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಯಾವುದು? So in Sukriya, what are the special qualities that we can see in her? Answer, ಸುಕ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಡದೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಇವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣ. ಸೊ ಸುಕ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು, that is the ancestors of Sukriya. So ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ means ancestors were living in the forest and ಪಡೆದ ಅನುಭವವನ್ನು, the experience the ancestors had, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಡದೆ means she didn't discard those knowledge that the ancestors had, she caught them, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಇವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣ. Means she didn't discard the ancestral knowledge, but she held on to the ancestral knowledge. This is a special quality she had in her. Fifth question. ಸುಕ್ರಿಯಾ ಅವರು ಯಾವ ಒಕ್ಕಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆ? So ಸುಕ್ರಿಯಾ, she belonged to which ಒಕ್ಕಲ ಜನಾಂಗ? Means which ಒಕ್ಕಲ group did she belong to? So answer, ಸುಕ್ರಿಯಾ ಅವರು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆ. ಸೊ ಶಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಡ್ ಟು ಹಾಲಕ್ಕಿ, which is the name of the ಒಕ್ಕಲ group of the tribal people. So instead of Yava, you have to replace it with ಹಾಲಕ್ಕಿ. Rest is there in the question. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. So questions are given. You have to answer in 3 or 4 sentences. First question. ಸುಕ್ರಿಯಾ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಆಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿತರು? So ಸುಕ್ರಿಯಾ, during her childhood, ಬಾಲ್ಯ is childhood, ಜನಪದ ಆಟಗಳನ್ನು, that is the folk sports or folk games. How did she learn? ಹೇಗೆ ಕಲಿತರು? ಆನ್ಸರ್, ಸುಕ್ರಿಯಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರೊಡನೆ ಸಗಣಿ ತರಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ಸಗಣಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಗದ್ದೆ ಬಯಲನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಟೆ ಆಟ, ಕನ್ಕಟ್ಟಾಟ, ಹುಲ್ಕಿ ಮಂಡದ ಆಟ ಮುಂತಾದ ಜನಪದ ಆಟಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಸೊ ಸುಕ್ರಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸುಕ್ರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರೊಡನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಗಣಿ ತರಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಗಣಿ. ಸಗಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕೌಡಂಗ್. ಆಗ ಸಗಣಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು, ದೆನ್ ಶಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಕೌಡಂಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಬುಟ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಡೌನ್. ಆಗ ಸಗಣಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಗದ್ದೆ ಬಯಲನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಗದ್ದೆ ಬಯಲು ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, open fields, they used to make them as their playing ground. Kridangana means the playing ground. And they used to play atte aata, kankattaata, hulki, mandada aata, muntada janapada aatagalannu kalitaru. They used to play all these folk sports. That's how she learnt all the janapada aatagalu. Second, ಸುಕ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು? ಜ್ಞಾನ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸೊಪ್ಪು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಯಾವ ಯಾವ, ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಡಿಡ್ ಸುಕ್ರಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್? ಆನ್ಸರ್, ಸುಕ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಕಲ,
ಹಲ್ಚೇರಿ, ಪೇಪೆ, ಸಗಡೆ, ಹಪ್ಸಗಡೆ, ಕುಚುಮಾಲೆ, ಏಕನಾಯಕ, ಅಡಕೋಲಿ ಮುಂತಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಮರ ಮುರುಮುಟ್ಟುಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. So here you have to only mention the different names of the plants. So Sukri ಅವರಿಗೆ these are all the names of the plants. You have to only by heart them. So ಚಿರಕಲ, ಹಲ್ಚೇರಿ, ಪೇಪೆ, ಸಗಡೆ, ಹಪ್ಸೆಗಡೆ, ಕುಚುಮಾಲೆ, ಏಕನಾಯಕ, ಅಡಕೋಲಿ ಮುಂತಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ ಮುರಮುಟ್ಟುಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸುಕ್ರಿಯೆ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ? ಸೊ ಸುಕ್ರಿಯೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್. ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಸುಕ್ರಿಯೆ ಅವರು ಕೊರಳ ತುಂಬ ಅಂಕೋಲೆಯ ಪರಂಪರಾಗತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಸರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಒಕ್ಕಲ ಗೆಟ್ಗಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಕ್ರಿಯೆ ಕೊರಳು ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್. ತುಂಬ means her neck used to be covered with full of ಅಂಕೋಲೆಯ ಪರಂಪರಾಗತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಂಕೋಲೆ ಸ್ಟೈಲ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂಕೋಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಣಿಸರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೀಡೆಡ್ necklaces she used to wear, chains she used to wear in her neck which was of Ankole traditional style. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ ಗೆಟ್ಗಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಸಾರಿ. ಸೀರೆ ಈ ಸಾರಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ ಗೆಟ್ಗಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಫೋರ್ತ್, ಸುಕ್ರಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾವುವು? ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಸುಕ್ರಿಯೆ ಗೆಟ್? ಆನ್ಸರ್, ಸುಕ್ರಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜನಪದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲದೆ ನಾಡಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 2007 ದಟ್ ಇಸ್ 2007 ದೊರೆತಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸುಕ್ರಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ the biggest award ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ, which are the ಪ್ರಶಸ್ತೀಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ದೆನ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ she got. Then ಜನಪದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅದರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್ she also got ನಾಡಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ, that is the highest state award, ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು in 2007 she got that. ಥರ್ಡ್, ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದೆಮ್. ಸುಸ್ತಾಗದ, ಸುಸ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಗದ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಗಣ. ಕಣ್ಕಟ್ಟಾಟ, ಕಣ್ಕಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಟ. ಹಲ್ಗತ್ತಿ, ಹಲ್ಲು ಪ್ಲಸ್ ಕತ್ತಿ. ಕಾಲ್ನುಡಿಗೆ, ಕಾಲಿನ ಪ್ಲಸ್ ನುಡಿಗೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ, ಅತಿ ಪ್ಲಸ್ ಉನ್ನತ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಪದಾಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್. ಚರ, ಅಚರ. ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ. ಕೆಡುಕು, ಒಲಿತು. ಸನ್ಮಾನ, ಅವಮಾನ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಪದಾಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಗೇನ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. Make your own sentences using these words. First one,
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಮೀನ್ಸ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ದೇ ಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಆಪ್ತವಾಗು ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ವೆರಿ ಡಿಯರ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗೆಳೆಯರು ನಮಗೆ ಆಪ್ತವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು, ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಯರ್ ಟು ಅಸ್. ಅಪೂರ್ವ. ಅಪೂರ್ವ ಮೀನ್ಸ್ ರೇರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಆರ್ ಅ ಯೂನಿಕ್. ನಾನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ದ ಸಮುದ್ರ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಷನ್, ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಅಪೂರ್ವ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಚಾಣಕ್ಯನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಚಾಣಕ್ಯ ಇನ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಟ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಪರಂಪರಾಗತ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದ ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, which the knowledge, ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾನ, that is the knowledge through their experience which has come down traditionally, we should not leave that. ಆನೆ ಬಲ means the elephant strength, means great strength. ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಆನೆ ಬಲ, my father only is my great strength. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. So you have tatsama and tadbhava. Tatsama is a Sanskrit word which is taken as it is in Kannada. Tadbhava means the Sanskrit word is slightly changed while using in Kannada. So here words are given. You have to write the tatsama tadbhava of that. Sale, shale, jnana, snana, akshara, akkara, mukha, ಮೊಗ, ಪಕ್ಷಿ, ಹಕ್ಕಿ. ಉ ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಯಂತೆ 10 ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಮಾದರಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ವರ್ಡ್ಸ್. ಹಾಡು ಪ್ಲಸ್ ಗಾರ, ಹಾಡುಗಾರ. ನೃತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಗಾರ, ನೃತ್ಯಗಾರ. ಬಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಗಾರ, ಬಳೆಗಾರ. ಚಳುವಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಗಾರ, ಚಳುವಳಿಗಾರ. ನಾಟಕ ಪ್ಲಸ್ ಗಾರ, ನಾಟಕಗಾರ. ಬರಹ ಪ್ಲಸ್ ಗಾರ, ಬರಹಗಾರ. ಬೇಟೆ ಪ್ಲಸ್ ಗಾರ, ಬೇಟೆಗಾರ. Long answers and sandarbha I'll make in another video.